Okay, today we are going to study about different types of flow measurement transducer. Okay, so flow measurement transducers are just required to measure the amount of water pass through the pipe. एका pipe मधनं किती amount of water pass होते, किती speed ने pass होते. For that purpose, we have to measure the flow rate. Flow rate is nothing but the amount of fluid passes through a given surface per unit time. एका पर युनिट टाइम मीन्स आयदर पर सेकंड पर आवर पर मिनिट वॉट एव्हर इट मे बी. ठीक आहे, त्यावेळेस आपण कन्सिडर काय करतो, पर युनिट टाइम. सो पर युनिट टाइम एका युनिटमध्ये किंवा एका टाइममध्ये जो काही पर्टिक्युलर टाइम ड्युरेशन आहे त्या टाइम ड्युरेशनमध्ये एका पाईपमधनं किती वॉटर पास होतंय किंवा एखाद्या सिस्टीममधून किंवा पर्टिक्युलर सरफेसमधनं किती वॉटर पास होतंय. तर हाऊ मच अमाऊंट ऑफ वॉटर पास थ्रू अ surface of unit per unit time. Okay, so it is called as flow rate, and this flow rate is generally directly proportional to pressure difference. Directly proportional to pressure difference. So we have to measure this amount of or the flow rate, and to measure this flow rate we have to use different types of transducers. So there are different types of transducer. Basically, the transducers are classified into two types. Three types. One is a variable head type flow meter. Okay, variable head type flow meters. So in that, again, these variable head type flow meters are classified into two types. One is Venturi meter, and second one is orifice. Okay, second one is orifice meter. Next, let this be A is again classified into two types. B is the variable area type of flow meter, which is nothing but the rotameter. Then third, that is C, it is classified into miscellaneous type of flow meters. And the best example of miscellaneous type is nothing but electromagnetic flow meter. Okay, electromagnetic flow meter. So these are the basic classification of different types of flow measurement transducers, or they are also called as flow meters. Very first is variable head type flow meter. Second type is variable area type. Third one is miscellaneous type. Okay. So we are going to study this type of flow meters one by one. Very first is variable head type flow meter. आता variable head type एकदम मस्त example जर consider करायचं झालं. Variable head means those parameters, the fixed parameters are changes the flow rate. Okay, the particular parameters changes the flow rate or amount of water passing through the pipe. So हा आता पर्टिक्युलर पॅरामीटर म्हणजे काय ना रे, द प्रेशर डिफरन्स or the speed, or you can say anything. Okay, so for example जर assume केलं की तुम्ही काय करताय, एक वाहतं पाणी आहे. ठीक आहे, वाहत्या पाण्यामध्ये जर मोठा दगड टाकला तर काय होतं मला सांगा बरं. वाहत्या पाण्यामध्ये जर मोठा दगड टाकलाय तर तिथे काय कंडिशन जनरेट होते. बाकीच्या साईडनी पाणी फ्लो होतं. बाकीच्या साईडनी पाणी फ्लो होतं, बरोबर आहे. सो म्हणजेच काय झालंय, दॅट स्टोन विल सीम्स लाईक अ ऑब्स्टॅकल. ठीक आहे, तो काय झाला, त्याचा ऑब्स्टॅकल झाला. ऑब्स्टॅकल कोणाला ऑब्स्टॅकल रेजिस्ट करतोय, फ्लोला रेजिस्ट करतोय. ठीक आहे, सो आपण ऍझ्युम करू, समजा हा एक दगड टाकलाय तुम्ही. ठीक आहे, पाणी पास होतंय, आधी नॉर्मल फ्लोने पास होत होतं, आता काय झालं ते बाकीच्या बाजूने. जेव्हा इथून पास होतंय त्यावेळेस इथला प्रेशर काय झालेला असतो, इन्क्रीज झालेला राहतो. ठीक आहे, प्रेशर काय होतो, इन्क्रीज होतो, पण स्पीड काय होतो, डिक्रीज होतो. अमाऊंट ऑफ स्पीड, पाण्याचा जो स्पीड होता, जो नॉर्मल होता, तो काय झाला, रिड्यूस झालेला असतो. सो दिस इज द कंडिशन ऑफ व्हेरिएबल हेड टाइप फ्लो मीटर.
सो व्हेरिएबल हेड टाईपचं वर्किंग प्रिन्सिपल जे आहे, स्टेटमेंट जे आहे सिम्पल आहे. When an obstacle is placed into the path of flow, then there is a pressure difference across that obstacle, and this pressure difference is directly proportional to flow rate. This pressure difference is directly proportional to flow rate, and it is called as variable head type principle. Okay, and the working principle is actually designed by the scientist, that is Bernoulli, who developed the equation of flow rate, and that equation of flow rate indicates flow rate is given by Q, and which is directly proportional to P1 minus P2. पॉइंट्स नोट डाऊन करायचे की फ्लो रेटचं जे काही इक्वेशन आहे ते कुठून आलेलं आहे. वी आर टेकिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम बर्नॉलिस theorem, where it indicates what the flow rate is directly proportional to square root of pressure difference, that is the P1 minus P2. So if we assume the pressure across this side is P1 and this one is P2, so total pressure difference will be directly proportional to flow rate. So this is the working principle of व्हेरिएबल हेड टाईप फ्लो मीटर. सो सिम्पली हे एक्झाम्पल जर लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला ते स्टेटमेंट लर्न होतील. ठीक आहे. When an obstacle is placed into the path of flow, then a pressure differences occur across that obstacle, and which is directly proportional to flow rate. सो त्याचं एक्झाम्पल कोणते दोन आहेत आपल्याकडे फ्लो मीटर्स. एक आहे व्हेंचुरी मीटर आणि दुसरा आहे ऑरिफाईस मीटर. ठीक आहे. सो आता व्हेंचुरी मीटर मध्ये तुम्ही इथे डायग्राम बघू शकता. डायग्राम मध्ये काय दिसतंय, जेव्हा इकडनं पाईप मधून फ्लो पास होतोय, ठीक आहे, हा तुमचा नॉर्मल सेक्शन आहे, पाईपचा सेक्शन आहे, आणि हा जो सेक्शन दिसतोय विच कन्सिस्ट ऑफ 3 मेजर सेक्शन, दॅट इज कॉन्व्हर्जिंग सेक्शन, थ्रोट सेक्शन अँड डायव्हर्जिंग सेक्शन. हा झाला व्हेंचुरीचा सेक्शन. आणि हा पण काय झाला पाईपचा आउटलेट सेक्शन. इकडनं हा तुम्ही इनलेट देताय, इकडनं आउटलेट होते, फ्लो काय होते पास होतोय. अ YouTube manometer is placed. ठीक आहे. अ YouTube manometer, ॲज मॅनोमीटर मी काय सांगितलं होतं प्रिव्हियस लेक्चरला, दॅट प्रेशर मेजरमेंट डिव्हाइसेस आर क्लासिफाईड इन टू 2 टाइप्स. वन इज स्टॅटिक अँड अनदर वन इज डायनामिक. स्टॅटिक मध्ये काय होतं की तो जो काही तुम्ही मेजरमेंटचा जो काही पर्टिक्युलर ट्रान्सड्युसर इट इज फिक्स्ड वन, इट डज नॉट चेंज. म्हणजे तुम्ही कुठेतरी तो इन्स्टॉल केलेला आहे. जसं सी टाईप बर्ड ऑन ट्यूब मध्ये त्याची एक पॉईंट काय राहायचा मुव्हेबल राहायचा आणि दुसरा काय राहायचा फिक्स राहायचा. तर इथे काय होतंय की दोन्ही पॉइंट्स त्याचे फिक्स आहेत आणि तुम्ही काय करता विथ द हेल्प ऑफ मर्क्युरी, एक हवं तर एक काम करते, नवीन एक परत कॉन्सेप्ट सांगते रिलेटेड टू युट्यूब मेजरमेंट. युट्यूबमध्ये कसं मेजर केलं जातं. सो सिम्पली अज्युम करा ही जी युट्यूब आहे इट इज मेडअप ऑफ ग्लास ट्यूब. ठीक आहे. इकडनं काय करतोय आपण दोन्हीकडनं त्याचे जे लिम्स आहेत ओपन एंड्स आहेत तिकडनं आपण काय करतो प्रेशर इन्सर्ट करतो. लेट दॅट प्रेशर बी P1 अँड अनदर प्रेशर बी P2. ठीक आहे. इनसाइड इनटू द YouTube manometer or U-shaped manometer there is a mercury or red oil. Generally काय यूज करता, you are using mercury or red oil because of what, because they do not stick to glass tube. हे स्टिक नाही होत. जर स्टिक झालं तर काय होतं आपल्याला जो ऍक्च्युअल प्रेशर पाहिजे तो प्रॉपरली मेजर होत नाही. हेन्स टू प्रोव्हाइड दॅट वी अँड दे हॅव देअर ओन स्पेसिफिक वेट्स. ठीक आहे. सो आपण मर्क्युरी किंवा रेड ऑइल हेच कंटेंट यूज करणार आहे फॉर दिस मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरन्स. सो वाईल मेजरिंग वी प्लेस्ड वन स्केल बिटवीन दिस ट्यूब. एक फिक्स स्केल असणार आहे. ठीक आहे. त्याच्यावर काय करणार आहे विथ द हेल्प ऑफ दॅट यू आर गोइंग टू मेजर द प्रेशर डिफरन्स बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स. So let assume that P1 is greater than P2. That means amount of pressure applied through this P1 will be maximum and compared to P2 will be minimum. So P1 will be greater than P2. So जेव्हा प्रेशर हा मॅक्झिमम असणार आहे काय होणार आहे इथलं जे काही रेड ऑइल असेल किंवा मर्क्युरी असणार आहे ती कुठे जाणार आहे टुवर्ड्स डाऊनवर्ड डायरेक्शन. सो म्हणजे आधीची समजा आपण अजून केली इथपर्यंतची लेवल होती. ठीक आहे. डायग्राम दिसते सगळ्यांना. मी आता जे ड्रॉ करते दिसतंय ना. येस मॅम दिसतोय. ओके.
सो इथे समजा लेवल ही इनिशियल असेल, जेव्हा मी प्रेशर अप्लाय करते P1चा त्यावेळेस हा काय होणार आहे, इथला रेड ऑइल डाऊनवर्ड डायरेक्शनला जाईल. सो त्याची चेंजिंग लेवल ही केली. सो त्यावेळेस P2 काय आहे, मिनिमम आहे, हेन्स लेवल ऑफ दिस लिम्ब गोज ऑन इन्क्रीजिंग. सो ही त्याची फायनल आली आणि ही जर चेंजिंग रेंज आली. सो याच्यामध्ये हा जो काही डिफरन्स आहे, हा डिफरन्स म्हणजेच काय आला, एच, दॅट इज हाईट ऑफ लिक्विड प्रेझेंट इन टू द ट्यूब. सो हा एच म्हणजेच मग याचा आपण फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करतो, दॅट pressure difference P1 minus P2 is equals to rho g h. Okay, g is nothing but gravitational acceleration, h is nothing but the height of liquid present into the tube, which is nothing but the P1 minus P2. Rho is the material constant or the liquid constant. As g and rho are constant, hence P1 minus P2 will be directly proportional to h. हे झालं मॅनोमीटरचं फंक्शन. सो याच्यासाठी आपण इथे काय केलंय, हा मॅनोमीटर इन्सर्ट केलंय जस्ट टू गेट दी प्रेशर डिफरन्स. दॅट प्रेशर डिफरन्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो रेट. ठीक आहे, क्यूला प्रोपोर्शनल असतोय. पण लक्षात ठेवायचं पॉइंट्स, मटेरियल युज्ड इन यूट्यूब मॅनोमीटर इज वॉटर, रेड ऑइल और एनी टाइप ऑफ कंटेंट विच डू नॉट स्टिक टू ग्लास ट्यूब. ठीक आहे, सो आपण हे रेड ऑइल आणि वॉटर किंवा मर्क्युरी यूज करतोय. ठीक आहे, मर्क्युरी इज युज्ड. ते 3 मेजर पॉइंट्स लक्षात ठेवायचे. आफ्टर दॅट आता आपण परत येऊ इकडे व्हेंचुरीमीटरकडे. सो व्हेंचुरीमीटर मध्ये काय दिसतंय, द वन सेक्शन ऑफ or the one limb of YouTube manometer is connected to inlet section of the pipe and another limb is connected to throat section of the venturi, throat section of the venturi section. Okay, when a flow of liquid is passed through this pipe, it causes to change the pressure difference. Pressure difference कुठे होणार आहे बघा, आता इथून जेव्हा पास होते, the area of converging section is bigger as compared to throat section, but at throat section area becomes very less. So जेव्हा इकडनं एकदम बारीक सेक्शन मधनं पास होते त्यावेळेस इथला प्रेशर काय होणार आहे, कमी होणार आहे. ठीक आहे, प्रेशर कमी झाल्यामुळे काय होणार, जो इथला प्रेशर होता पाण्याचा तो मॅक्झिमम होता, तो लेवल काय झाली, ही डाऊनवर्ड झाली. आणि इथला लेस प्रेशरमुळे इथली लेवल काय झाली, अपवर्ड झाली मर्क्युरीची. आणि तुम्ही काय करता, प्रेशर डिफरन्स कॅल्क्युलेट करता बाय कॅल्क्युलेटिंग हाईट बिटवीन दी लिक्विड्स अँड दॅट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 मायनस P2. आता हे झालं वर्किंग, मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे विथ रिस्पेक्ट टू यूट्यूब मॅनोमीटर. बट एक्सप्लेनेशन करताना काय काय पॉइंट्स टाकायचे आहेत. व्हेरी फर्स्ट, एक्सप्लेन अबाउट इट्स वर्किंग प्रिन्सिपल. That it states that the working principle is based on variable head type flow meter, where it states that when an obstacle is placed into the path of liquid, then what happens, the pressure differences occur and that pressure difference will be directly proportional to flow rate, and this flow rate is given by Q is directly proportional to square root of P1 minus P2. And this equation is designed by with reference to Bernoulli's theorem. With reference to Bernoulli's theorem, a venturimeter is based on working principle of variable head type flow meter, where it consists of 3 sections basically. One is converging section, another one is throat section, and third section is diverging section. Third section is diverging section. The angle of converging section is greater than angle of diverging section. ठीक आहे, सो याचा आन्सर तुम्ही शोधायचंय. नाही सापडलं तर मी नेक्स्ट लेक्चरला सांगेल व्हाय द अँगल ऑफ कॉन्व्हर्जिंग सेक्शन इज ग्रेटर दॅन अँगल ऑफ डायव्हर्जिंग सेक्शन. ठीक आहे, अँगल मीन्स व्हॉट, अँगल मेड विथ रिस्पेक्ट टू द थ्रोट सेक्शन इथला. So let this be your alpha 2 and this one be your alpha 1, and that angle, converging section angle, is around 13 degree, while alpha 2, that is the diverging section angle, is around 7 degree only. So why is it so? Just find out the answer. After that, the explanation. The throat section is very smaller compared to both diverging and converging section, and it is very thin. So when a pressure or the fluid is passed through the pipe, when a fluid is passed through the pipe, it causes to decrease the
or to causes to change the pressure of the liquid. Okay, so pressure of the liquid changes, hence there is a differential pressure is occur at throat section, and that differential pressure can be measured with the help of U-tube manometer, where it indicates what H is directly proportional to P1 minus P2, and with the help of this pressure difference we calculate the flow rate. Okay, so advantages of this flow venturimeter is it is very simple one, it gives good accuracy, and also including to that it is efficient device. Disadvantages काय येणार आहे, the for YouTube section and whole this pipe section, it needs a proper space for installation purpose, it needs a proper space, so more space requirement, which is the disadvantage. And the overall cost का increase झाली because just because of you're using mercury and the glass tube manometer, including to that you're using this pipe section. जर इथे blockage झाला तर परत तुम्हाला maintenance cost काय होते, increase होत असते. So these are the conditions. That means you can say that the venturimeter is only useful for pure liquids. ठीक आहे, कारण का जर माझ्या लिक्विडमध्ये जर काही कंटॅमिनंट असतील किंवा काही डर्टी असतील कंटेंट असतील, सो काय होईल इथे ते ब्लॉक होऊ शकतात. ब्लॉक झाले तर ते इथे पण पास होऊ शकतात. पास झाल्यामुळे इथला जो मर्क्युरीचा जो तुम्हाला ऍक्च्युअल फंक्शनिंग आहे ते काय होणार आहे, ते वर्कआउट होणार नाही. सो टू अवॉइड दॅट वी मस्ट हॅव टू यूज अ प्युअर लिक्विड फॉर द मेजरमेंट. सो प्युअर लिक्विडचंच फ्लो रेट तुम्ही मेजर करू शकता विथ द हेल्प ऑफ व्हेंचुरीमीटर. सो क्लिअर टू यू अप टू दिस? एनी डाऊट? No, ma'am. ओके, गुड. अजून एक क्वेश्चन राहील तुम्हाला, विच टाइप ऑफ मटेरियल्स आर यूज फॉर द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ व्हेंचुरीमीटर. ठीक आहे, तो पण क्वेश्चन सर्च करा नेक्स्ट लेक्चरला. आणि दुसरा क्वेश्चन होता, वाय दी अँगल ऑफ कॉन्व्हर्जिंग सेक्शन इज ग्रेटर दॅन डायव्हर्जिंग सेक्शन. हे पण 2 पॉईंट्स लक्षात ठेवा. हे 2 क्वेश्चनचे आन्सर नेक्स्ट लेक्चरला येताना शोधायचे, नाही सापडले तर मी सांगेलच.